آپ اور کائرہ صاحب ایسے ہی ایک سوال ذہن میں آ گیا کہ بڑے ایکٹیو تھے پیپلز پارٹی میں، لیکن جب گورنر بنانے کی باری آئی تسلیم حیدر صاحب تو وہ بڑے یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑا کہ کائرہ صاحب شاید بن جائیں گے۔ قیادت کا فیصلہ جی جس کو بنا دیں، یہ اس پہ کون سا نامینیشن پیپر جمع کرانے ہوتے ہیں، یہ کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ اچھا، جس کے مقدر میں وہ قیادت جس کو بہتر سمجھے بنا دیں پارٹی کا، ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا۔ اچھا تو کیسے ایز اے گورنر پرفارم کر رہے ہیں؟ لیکن جی گورنر کے پاس ایسا جتنی پاورز تو ہے نہیں، گورنر ایک سمبالک سا عہدہ رہ گیا ہے، اور کچھ اگر تھوڑا سا کیونکہ زیادہ نون لیگ کے ساتھ تعلقات بھی ہم نے خراب نہیں کرنے۔ تو پچھلے دنوں میں گورنر صاحب بڑے وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ وائس چانسلرز کی وہ تعیناتی پہ مسئلے چھوٹے موٹے تو پھر اختلافات بنتے رہتے تو وہ ٹھیک کر رہے تھے گورنر صاحب؟ میرے خیال میں گورنر صاحب کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، پنجاب حکومت کو چاہیے تھا جتنے وائس چانسلر ہیں جو چیزیں ہیں تھوڑی سی کنسلٹیشن، ویسے بھی ان کا ہمارا اگریمنٹ ہے نون لیگ کا پارٹی کے ساتھ، انہوں نے کنسلٹیشن کرنی ہے اہم اپوائنٹمنٹ کے اوپر۔ اچھا، ہم نے کون سا کہا کہ ہمارا کوئی بندہ لگائے یا فلاں بندہ، گورنر نے بھی کسی بندے کی سفارش نہیں کی، لیکن کنسلٹیشن تو پنجاب حکومت کو کرنی چاہیے۔ تو یہ لگتا ہے کہ یہ 2.5 سال بعد جو ایک خبر چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے گی یا پنجاب میں آپ کیبنٹ میں آ جائیں گے، میرا نہیں خیال ہمارا کوئی 2.5 سالوں والا نہیں ہے، تو ویسے جب میجارٹی جس کے پاس ہو، جس کو ہاؤس کہے، نہیں ہاؤس ایک جب حکومت نون لیگ کو دی، نون لیگ حکومت کی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کل ایم این اے نہ راضی رہے یا پی ٹی آئی اقتدار میں شامل ہونا چاہے، یا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو جائیں، کیا سیاست میں بالکل ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ وہ جو کوalition گورنمنٹ یا اتحادی یہ تو حق ہے یار، اس پہ کون سا رکاوٹ ہے؟ اگر نون لیگ کے پاس میجارٹی نہیں رہے گی یا پیو پارٹی کی حکومت ہو، پیو پارٹی کے پاس میجارٹی نہیں، تو خان صاحب کے پاس میجارٹی نہیں تھی تو وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، ایک ویسے اس بات سے ایک فارمولا ذہن میں آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بڑا پی ٹی آئی کا تعلق ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مولانا کے ساتھ بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، بڑی دوستوں کا دوست بھی تو دوست ہوتے ہیں نا، تو کیا فیوچر میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح کو؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو جینوئن اتحاد بنتا ہے نا جب پیو پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا بنتا ہے، پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا بنتا ہے۔ کیسے؟ جتنے پی ٹی آئی کے نوجوان لوگ ہیں، ان ساروں کے بزرگ بڑے سب پیپل کے تھے۔ اچھا، میجارٹی وہ لوگ تھے، پھر میجارٹی تھوڑا بہت نظریہ بھی ملتا ہے۔ اچھا، وہ بھٹو صاحب والا عمران صاحب کاپی بھی کرتے ہیں، خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ان فیوچر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، چانسز ہم اس کی توقع رکھیں؟ میری جو پولیٹیکل سینس کہتی ہے ہو سکتا ہے۔ اگر ہو جائے تو کیسا ہوگا؟ بہت اچھا ہوگا۔ تو مائنس خان صاحب ہوں گے؟ پتہ نہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ اس وقت تو لگتا ہے اگر ہوگا تو بلاول ہی وزیر اعظم بنے گا، یا بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا پڑے گا جس کے پاس میجارٹی تک ہونی چاہیے۔ آپ کی ایک بڑی وائرل ہوئی سی کووڈ کے دنوں میں ایک چھوٹی سی بات، وہ مختارے یہ مختارے کا آج راز بتا ہی دیا آپ نے، بڑی جگہ بتایا بھی ہے۔ نہیں، مختارہ اصل میں یہ میرا وائس میسج تھا، میں نے کووڈ کے دنوں میں اپنا میرا سیکٹری تھا وہ اس کو کیا تھا، تو پھر وہ لیک ذرا ویسے بول کے دکھا دیں۔ گل واقعی بد گئی، موجودہ حالات میں گل بد گئی۔ نہیں ہوں دس دیو نا، جوڈیشری دی گل بد گئی اندر جوڈیشری کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری جو ہے مختارے والی اس زبان میں ہم نے بات کرنی ہے۔ نہیں وہ تو ہو سکیا گھر بہو گھر بہو گل بات جڑے جج بنوانا چاہتے ہیں نا وہ اپنے گھر بان گھر بان وہ نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے، انہیں حکومت دے ہاتھ چلے۔ نہیں حکومت نہیں، میں سمجھتا ہوں ججز کی رائے شامل ہوگی، میرٹ پہ بنانے پڑیں گے۔ اچھا، جب آپ کا یہ وائس نوٹ چلا اس کے بعد کیا آپ نے مطلب لوگوں نے آپ کو کالز بھی کی ہوں گی؟ نہیں بڑی کال، میں تو جب مجھے رات کو جب میں سو گیا، صبح اٹھا تو رات کو تو میں سمجھا، میں نے کہا یہ نیگیٹو ہی جائے گا، صبح مولا کے کرم سے پازیٹیو ہو گیا وہ اس کا زیادہ اور سیاست میں آئے مطلب پوزیشن پہ رہتے، کبھی کوئی عشق وشق بھی ہوا؟ آج میں کر یہ پروگرام صرف سیاست پہ رہنے نہیں چلے لائٹر سا نوٹ، پھر آپ نے پتہ نہیں کب قابو آ رہا ہے۔ عشق تو ہر انسان کو ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ پھر کیا بنا اس کا رزلٹ، کیا نکلا؟ رزلٹ جو اس ملک کا ہے وہی عشق کا بھی ہوگا۔ ملک کی مزاج چلتا ہے، نہیں ملک تو ترقی کر رہا ہے، عشق بھی ترقی کر جائے گا، کر جائے گا۔ اچھا تو کتنے بچے، کتنے بچوں میں 2 بیٹیاں 1 بیٹا۔ سیاست میں لائیں گے ان کو؟ نہیں، میں تو کوشش کروں گا کہ وہ سیاست میں نہ آئے۔ کیوں؟
दादा सियासत में थे, नहीं, वालिद साहब सियासत में थे, भाई पाकिस्तान- आपके तीनों पाकिस्तान सियासत। की सियासत बड़ी मुश्किल हो गई है और बड़ी टफ जॉब है, और इसमें यकीन करें इंसाफ नहीं है, अच्छा, सियासत में और इंसान, इसकी कीमत बहुत बड़ी है। अगर आप सियासत करना चाहें ईमानदारी के साथ, अच्छे नज़रिए के साथ, आप एक तकड़े होकर सियासत करना चाहें तो बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। आइडियल कौन सा मुल्क है सियासत के लिहाज से, आप समझते हैं यहाँ ठीक है? देखिए जी, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे भी कबातें तो हैं। जो यूके है या अमेरिका है, जो हमारे स्कैंडिनेवियन मॉडल है हमारे सामने, तो स्कैंडिनेवियन मॉडल मुझे ज़्यादा पसंद है। दौर कौन सा पाकिस्तान में आपको लगा कि ये सियासत के लिए बेहतरीन दौर था? देखिए हर दौर में अच्छे काम हुए हैं जी, कई बुरे दौर भी में हैं। बुरे भी हुए हैं, अच्छे भी हुए हैं, कहीं में लेजिस्लेशन हुई है, कहीं दौर में डेवलपमेंट हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जेन्युइन तेज़ी के साथ तब्दीली आई है ना, वो जो मैंने पढ़ा है, मैंने तो उस वक्त नहीं था, वो भुट्टो साहब का जो पहला दौर था ना 70 to 75 वाला, उसमें बहुत ज़्यादा दो टुकड़े टुकड़े देखे उस दौर में तो नहीं हो रहा, उस दौर के बाद बाद में हुकूमत बनी ना भुट्टो साहब की। हाँ, तो उसी दौर में तो भुट्टो साहब ने कहते नारा लगाया था, उधर तुम उधर आओ। नहीं, ये आपको गलत तो किसी ने कहा, अच्छा। ये हिस्ट्री फाइल। नहीं, हिस्ट्री में तो यही ये आप लाहौर में रहते हैं ना, इसको ये आपको ये नारा याद है। आप अच्छा, ये पंजाब वालों अब्बास सत्तर साहब ने नहीं, अब्बास सत्तर साहब ने ये कहा था। जी जी, वो भी पीपल्स पार्टी के। नहीं, भुट्टो साहब ने नहीं लगाया। अच्छा, ठीक है, ये अब्बास सत्तर साहब इसकी वजाहत कर रहे हैं। वो तो याहिया खान की एक तसलसल था जैसे बांग्लादेश, तो आप एक बंदे के जिम्मे ना डालें ना भुट्टो साहब के जिम्मे। भुट्टो साहब ने तो आपको 90,000 कैदी वापस लाया, भुट्टो साहब ने आपके मुल्क को दोबारा संभाला, आपकी फौज का जो मॉरल डाउन था किस तरह पीक पे ले गए, आपको स्टील मिल दी, आपको क्या क्या दुनिया को चीजें दी, आपको एटमी मुल्क बनाया। मुल्क ने उनको क्या दिया? फांसी दी। वो इश्क वाला साहब। तो ये आप पाकिस्तान के जो मसाइल क्या समझते हैं और इसका हल किस तरह है? पाकिस्तान एक लगा सकता है? आपने इतना सारी पार्टियां भी देखी, कैबिनेट में भी रहे। देखिए वीएन की कैपेसिटी जो है ना, वीएन का बैंकरप्सी है। ओके, हमारे सियासतदानों में या डिसीजन मेकरों में मैं समझता हूँ वीएन की कमी, हल इंटेलेक्चुअल करप्शन ज्यादा है। हमने ह्यूमन वीएन की कमी है, इंटेलेक्चुअल करप्शन ज्यादा है, और अकरबा परवरी बहुत ज्यादा है। नहीं, हमने तो इस पे इन्वेस्ट ही नहीं किया। नहीं, ये आपने मसाइल पूछे ना, इसका हल पूछे। जी जी, ये चीज़ें ज़रा ख़त्म हो जाएं तो मैं समझता हूँ बेहतर। दूसरा, अगर आपने सियासत में लोकल बॉडीज़ को या इस सिस्टम को कोई स्कैंडिनेवियन मॉडल अडॉप्ट कर लें हमारे, नर्सरी तो अच्छे नर्सरी स्टूडेंट यूनियन आपने बंद कर दिया, आपने सियासत में लोगों के नौजवानों का दाखिला बंद किया हुआ है, वो बैरियर खोलना पड़ेगा। लोगों को सियासत में आने दें आसानी के साथ, ताकि लोग ओन करें सिस्टम को, इस निज़ाम को ओन करें। कौन नहीं आने देता? जो बैठा होता है पहले, जो कुर्सी पे बैठा है, वो नए आदमी को नहीं आने देगा। अगर मैं बैठा हूँ क़यादत के पास या किसी अहम पोस्ट पे, तो मैं चाहूँगा कि और कोई ना आए। सबसे बड़ा मसला तो क़यादत के अपने अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है। देखिए वो फिर कमजोरी है, पार्टियों के अंदर भी ऐसा ही है। नहीं, मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ खत्म होनी चाहिए। बात कोई पार्टी में तो काम है डिक्टेटरशिप, ऐसी नहीं बात नहीं है। जमहूरियत है, हमारी पार्टी में बात हो सकती है, खुल के बात हो सकती है, होती भी है, होती भी हर टॉपिक पे होती है। अगर आपको मशवरा दें या अपोज करें किसी बात को, कोई मसला नहीं, आपकी राय जो मेजॉरिटी का फैसला होगा वही, लेकिन आप मशवरा दे सकते हैं। मतलब जरदारी साहब फाइनल नहीं फैसला करते? जो नहीं, लेकिन वो बात तो सुनते हैं, बात तो सुनते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, सी में भी करते हैं, वैसे भी ग्रुप्स की सूरत में करते हैं, सुनी जाती है। बिल्कुल सुनी जाती आखिरी को नौजवान जो सियासत में आना चाहते हैं या मुख्तलिफ पार्टियों के जो हॉक्स है। बने हैं, मैं समझता हूँ सियासत नौजवानों को जरूर आना चाहिए सियासत में। वो जो आ भी तो रहे उनको हैं, जमात आजकल ट्विटर पे आ तो रहे हैं। नहीं, सियासत में पॉलिटिकल जमातों में उनको आना चाहिए। और देखें भुट्टो साहब भी लाए थे नौजवानों को, बड़ी मुद्दत तो चले, फिर अब इमरान खान साहब लाए नौजवानों को। अब मैं समझता हूँ बिलावल हो या मरियम हो या इनके साथ नौजवानों को अपना आना चाहिए। लेकिन जो खान साहब लाए वो तो कल्चर ही डिफरेंट ले आए। देखिए कल्चर डिफरेंट है, लेकिन उसमें अच्छे लोग भी हैं, कहीं उस कल्चर से इख्तलाफ कर हट के भी हैं। उनको सदा ऐसा कल्चर तो नहीं रहना। वक्त के साथ सब उसे लोग पढ़ लिख जाएंगे, सिविलाइज हो जाएंगे, धक्के खाएंगे, पॉलिश होंगे, रगड़ा लगेगा, सियासत की समझ आएगी लोगों को। नए चीफ जस्टिस जो आए हैं, हमारी तमन्नाएं उनके लिए, और बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने। जुडिशरी को 158वें नंबर पे कम से कम 50वें पे तो ले आए। तो ये पेंडेंसी जो है, आपके ख्याल में वकला तहरीक जो ऐलान कर रहे हैं चलेगी? आप खुद भी पाकिस्तान में कोई तहरीक नहीं जो एजेंसियों के बगैर कामयाब हुई हो।
اس کا اس مطلب وقت آج کی جو ایجنسی ہیں وہ عدلیہ کی تحریک کے ساتھ نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیف جسٹس سب آئے ہیں یہ پریویل کر جائیں گے سسٹم میں سمجھتا ہوں سسٹم میں اسٹیبلٹی آئے گی. آئے گی، بہتری آئے گی. حکومت 5 سال پورے کرے گی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کو تو کم از کم کرنے چاہیے. حکومت ڈیلیور کرے تو ضرور کرنے چاہیے، نہ ڈیلیور کرے تو نہیں کرنے چاہیے. اسمبلی چلیں کرے گی، اسمبلی کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. نظر کیا آ رہا ہے؟ ابھی تک تو ٹھیک ہے، کوئی مسائل نہیں ہے ان کو.